ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൈ ഗ്രേഡ് ഓൺലൈൻ അക്കാദമി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കമ്പൽസറി കോഴ്സായിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്, അതായത് BE 181 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഡെവലപ്ഡ് ദ ടേം ഡിറ്റർമിനിസം? The term determinism developed by Friedrich Ratzel. Remember, Friedrich Ratzel. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? The concept of sustainable development was formally defined in the report titled A Common Future. A Common Future എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് the concept of sustainable development പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Third question, which two countries of world constitute about 57% of large dams? India and China. 57% ലാർജ് ഡാംസ് ഉള്ള ടു കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, an estimated percentage of forest land that India should have is 33%. Next, Dash is a branch of forestries which is concerned with establishment, development, care and reproduction of monoculture of valuable timber trees like teak, sal, sesame and kelp. That is silviculture. Okay. The essential non-metallic minerals are coal, clay, cement and silicon. Next, the Dash National Park located in southern part, Kabul Lamjao National Park. Remember, Kabul Lamjao National Park. Okay, ഈ കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഇത് കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക് സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലേക്ക് ആണ്. ആ ഒരു ലേക്കിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. നമുക്കറിയാം ലോക്ടാക് ലേക്ക് ആണ്. ലോക്ടാക് ലേക്ക് സിറ്റുവേറ്റഡ് 30 കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് ഓഫ് ഇംഫാൽ സിറ്റി, ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മണിപ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഈ ലോക്ടാക് ലേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. കാരണം ഈ ലോക്ടാക് ലേക്കിലാണ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ലോക്ടാക് ലേക്ക് ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് floating islands known as Pumdis. Remember, the floating islands Pumdis is present in the Loktak Lake. And here we have already mentioned one more point. This lake is rich with the ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സദേൺ പാർട്ടിലുള്ളതാണ് എന്ത്? കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക്. ഈ ഒരു പാർക്കിൽ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആൻഡ്ലിയേർഡ് ഡീറാണ്. ആൻഡ്ലിയേർഡ് ഡീറാണ്. ഓർമ്മിക്കുക, ആ ഡീറിനെ ലോക്കലി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സംഗി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. Dash are most productive ecosystem of the biosphere. Estuaries are, estuary അഴിമുഖം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? Estuaries are the most productive ecosystem of the biosphere. Next, decomposers are also known as, also called saprotrophs or reducers. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വാക്കും കൂടെ ഓർമ്മ, ട്രീവോറസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. detritus അല്ലേ? Decomposers are also known as detritus. Which element is building block of animal and plant tissues? Carbon ആണ് അല്ലേ? Carbon is the building block of animal and plant tissues. Okay. Next, the number of biodiversity hotspots in the world 36 ആണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 36 ആണ്. Forest Conservation Act amended in the year 1988 ലാണ്. Forest Conservation Act was amended in the year 1988. Next, the 3R principle of waste management. 3 R's ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Reduce, reuse and recycle. Next, natural residence of every organism is known as habitat. Okay. Next, who coined the word ecosystem? Arthur Tansley coined the word ecosystem. Clear? Next,
The feature that allow an organism to survive in the condition of habitat is called adaptation. ഓർമ്മിക്കണേ, അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറയല്ലോ അഡാപ്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലേ, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്താ പറയുക സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതാണ്. In which year the word sustainable development came into existence? 1918. ഓർമ്മിക്കണേ, 1918. In which year UN Conference on Environment and Development held? 1992. Mercury and lead are toxic elements that cause land contamination. Next, after mining, the huge holes left behind used for waste disposal. Okay. Next, the other word for landscaping, restoration. Restoration is the other word for landscape. EVS is defined as an approach about natural world and impact of human on its integrity. Very important question ആണ്. Define EVS. EVS എന്താണ്? An approach about natural world and impact of human on its integrity. Next. 3 plants constitute about 60% supply of world food energy intake. ഏതൊക്കെയാണ് 3 plants? Rice, wheat and maize. Next, which element is the largest source of world's commercial energy consumption? It is nuclear source. 2 forms of alcohol present in biofuel, ethanol and methanol. Okay, ethanol and methanol. World largest potential source of biomass energy. It is fibrous waste of sugar industry. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. കമേഴ്ഷ്യൽ എനർജി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ആണ് പറയേണ്ടത്. അതേപോലെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ബയോമാസ് എനർജി ഈസ് fibrous waste of sugar industry. Next, java and bajra grows in dash areas. Java and bajra grows in little moistured area. Next, brackish water ecosystem are in dash. It is deltas. ഡെൽറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ലീഡ് ടു യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അറിയാലോ, നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ജലാശയങ്ങളിൽ പായലുകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ അമിത വളർച്ച. ഈ അമിത വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ. എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ സോഴ്സുകളിലെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ എത്തുകയും അത് ജലാശയങ്ങളിലുള്ള പായൽ പോലെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതലായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ വളർച്ച ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുക ചെയ്യുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം മറ്റ് മത്സ്യസമ്പത്തുകൾക്കും മറ്റ് കുഞ്ഞു ജീവികൾക്കും അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം, അതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, നെയിം ദ ഡ്രഗ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടീ ആൻഡ് കോഫി. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കഫീൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി lower the water table? എന്താണ്, ഓവർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ground water. Okay students, that's all about today. We have already discussed 30 questions and see you on the next part of the video. Thank you.